तारिझम 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 आम संस्कृतिर भगीरथ आम संहतिर अग्रदूत गढ़ी तोलिबाकु सुंदर भारत राज्यरु राज्यकु बढ़ाए से हाथ भाषारु भाषाकु भावरु भावकु मनरु मनकु प्राणरु प्राणकु खोली दिए नुआ पथ एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रोता बंधु नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछु। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रोता बंधु नारीटी शिक्षित हेले सारा परिवार शिक्षित हुए। केवल परिवार काहींकी समाज समग्र विश्व को अधिकतर सुंदर करबा पई नारी शिक्षार आवश्यकता रहिछि। ए नारी माने जेते घात प्रतिघात आसिले सुद्धा ताकु सामना करबाकू समर्थ हेइथांती एवं से सब समस्यार समाधान करिथांती। किंतु दिन थिला नारी माने अंधविश्वास पितामाता परिवार वर्गंक संकीर्ण मनोभाव सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था भित्तिभूमिर अभाव जोगु नारी शिक्षार प्रसार रे बाधा सृष्टि हेइथिला। समयक्रमे सरकारी बेसरकारी संस्था तथा नागरिक मानकर सचेतनता हेतु समग्र विश्व रे नारी आज सशक्त हो पारिछि। आज जदि आमे महाराष्ट्र कथा देखिबा एठी महिला माने विभिन्न क्षेत्र रे कृतित्व हासिल करी प्रशंसार पात्री हो पारिछन्ती। एपरिकी महिला माने राजनीति प्रशासन साहित्य संगीत अभिनय आदि विभिन्न क्षेत्र रे महाराष्ट्रर महिला माने दक्षता देखाई पारिछन्ती एवं शिक्षा क्षेत्र रे सेमाने बेस अग्रणी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम रे आपण मानक पई रहिछि आलोचना भारत रे नारी शिक्षा और महाराष्ट्रर अग्रणी भूमिका। ए विषय रे आलोचना करिबा निमंते आज आम सहित अछंती डॉक्टर चिन्मयी महापात्र। आसंतु तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आज जो हमर आलोचनार विषय वस्तु रहिछि ए विषय रे आलोचना तो आमे करिबा, किंतु प्रथमे आपन को मोर प्रश्न ए जो नारी शिक्षार आवश्यकता काहेकि पड़िला? देखंतु पुरुष और नारी उभय समाजर अंग, उभय परस्पर परिपूरक, तेणु उभय शिक्षित हेबा आवश्यक। पुरुष शिक्षित हेले व्यक्तिटीए शिक्षित हुए, मात्र नारीटीए शिक्षित हेले सारा परिवार शिक्षित हुए। केवल परिवार कहीं समाज और विश्व को अधिकतर सुंदर करने पाई नारी शिक्षार आवश्यकता थाए। नारी शिक्षित हेले तार व्यक्तित्व और चरित्रर विकास घटे। से निजर तथा परिवार स्वास्थ्य रक्षा अधिकार और कर्तव्य संपर्क रे सचेतन हुए। निजर अंतर्निहित शक्ति को चिन्ह ताकू काम लगाई पारे। विभिन्न परिस्थितिर सम्मुखीन हेबारे विभिन्न समस्यार समाधान करिबारे समर्थ हुए। सामाजिक तथा अर्थनैतिक जीवन रे स्वच्छंदता और स्वच्छलता आनिबाकू यत्नशील मध्य हुए। परिवार स्वाच्छंद्य और कल्याण पाई समस्तकर सुख सुविधा पाई आप्राण चेष्टा करुवा नारी शिक्षित हेले तार दृष्टिकोण प्रसारित हेबो। से परिवार सहित राष्ट्रर और समग्र मानव समाजर कल्याण करिपारिबो। एकथा समस्ते बुझिबा दरकार। विचार बुद्धिर विकास समुचित कार्यपंथा ग्रहण पाई शिक्षा तो जरूरी। आज्ञा आपण तो कहले जे नारी शिक्षार आवश्यकता निश्चित भावरे रहिछि। आम देश भारत रे नारी शिक्षार प्रचलन आगरु थिला ना आधुनिक काल रे हेछि? शिक्षार अर्थ केवल आनुष्ठानिक डिग्री हासिल नहे, बरं मनीष भितर निहित शक्ति और पूर्णतार उद्घाटन और परिप्रकाश ही शिक्षार प्रकृत उद्देश्य। प्राचीन भारत रे पुरुषों परी नारी मानकर मध्य स्वेच्छारे कर्म करिबा और सिद्धांत नेबार स्वाधीनता थिला। 2000 मसीह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स रे प्रकाशित इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन शीर्षक गवेषणात्मक प्रबंध रे यह दर्शाई दिया जाइछि।
ବୈଦିକ କାଳରେ ବାଳକଙ୍କ ପରି ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହାରିତ ସ୍ମୃତିରୁ ଜଣାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହୋଇ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ବାଳିକା ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦ ପାଠ ସହିତ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ଓ ଗାର୍ହପତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତପୋବନଗୁଡ଼ିକର ପରିବେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ପରିବେଶରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁଚିତ ବୋଧ ହେଲାରୁ ମହର୍ଷି ମନୁ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ। ତେବେ ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁଣି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କଟକଣାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ନାରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଓ ବଡ଼ଲାଟମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କିଛି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1828ରୁ 1835 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିବା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ନରବଳି ଓ ଶିଶୁକନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ନିଷେଧ କରିବା ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ଅବଶ୍ୟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କେବେ ଆଉ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ନୂଆ ଧାରାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମଶାଲ ଜଳିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ସବୁଠୁ ଚମକପ୍ରଦ କଥାଟି ହେଲା ସେ ମଶାଲ ଜଳାଇଥିଲେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ନାଁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ। ସେ କାଳରେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ କେମିତି? 1831 ମସିହାରେ ସତାରା ଜିଲ୍ଲାର ନଈଗାଁଓଠାରେ ଏକ ମାଳି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିଥିବା ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ନିରକ୍ଷରା ଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଜାତିଭେଦ, ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଥିଲେ। ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅହମ୍ମଦନଗରର ଏକ ମିଶନାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ପୁନେର ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷିକା ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବନ୍ଧୁ ଉସ୍ମାନ ଶେଖଙ୍କ ଭଉଣୀ ଫାତିମା ଶେଖ ପୁନେରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କର ସହାଧ୍ୟାୟିନୀ ଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଓ ଫାତିମା ଶେଖ ଉଭୟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରଗତିକାମୀ ବିପ୍ଳବିନୀ ସୁଗୁଣାବାଈ କ୍ଷୀରସାଗରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ପୁନେର ଭିନ୍ଦେୱାଡ଼ାଠାରେ ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଇଲେ। 1848 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମାତ୍ର 9 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଓ ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୋବର, ଟେକା, ସଢ଼ା ପରିବା ଆଦି ଫୋପାଡ଼ିବା ସହିତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସମାଜ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ସେ ଦୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦବି ନ ଯାଇ ଉସ୍ମାନ ଶେଖଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ।
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁନେରେ 3ଟି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ପ୍ରାୟ 150 ବାଳିକା ସେଠାରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସତରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେବେ 3ଟି ସ୍କୁଲ ଚଳାଇବା ତ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିବେ। ଫୁଲେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର କୌଣସି ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ଯଶୋବନ୍ତରାୟ ଫୁଲେ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀବାଈ କ୍ରମେ 18ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1852 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ନିଜେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଲେଖି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଫାତିମା ଶେଖଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନାରୀ ଓ ନିମ୍ନବର୍ଗୀୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। 1855ରେ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତା କରାଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଚାବିକାଠି। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ କି? ହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତା ନହେଲେ ପରିବାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରୋଗୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧ ଦେବା ଯେପରି ଜରୁରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ। ଡକ୍ଟର ଆନି ବେସାନ୍ତ ବିଦେଶିନୀ ମହିଳା ହେଲେ ହେଁ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଭିତରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତା ହେବା, ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ଚାଲିବା, ପରିବାର ଓ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ନ କରାଇବା, ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଓ ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ପତିର ଚିତାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକ କାମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱୀକୃତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ। ପୁଣି ଏଥିରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ଭାରତରେ 1882 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ଓ କମିଟି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଉନ୍ନତି ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କମିଶନ, ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ, ହଂସା ମେହେଟା କମିଟି, ଏମ୍ ଭକ୍ତବତ୍ସଳମ କମିଟି, କୋଠାରୀ କମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ୱିମେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ପିତାମାତା ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୟକ୍ରମେ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଥା
ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ହେତୁ ସେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର କଥା ନୁହେଁ, ସମାଜର ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ଓ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀକୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାଦାନ, ଏହି କଥା ଭାରତୀୟମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ଓ କମିଟିର ବିବରଣୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି। 1958ରେ ଗଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ୱିମେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ରିଜିଓନାଲ ସର୍ଭେ, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ରଖିଲେ। 1964ରୁ 66 ଭିତରେ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟୟବରାଦ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି, ଛାତ୍ରାବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1990 ମେ 7 ତାରିଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମାଜିକ ସମତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1988ରୁ 2000 ମସିହା ଭିତରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୀତିକ, ଆର୍ଥନୀତିକ ତଥା ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ପ୍ଲାନ୍ ଫର ଓମେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସ୍ତରରେ ବାଳିକାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ, ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମେଧାବୃତ୍ତି ଓ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2010 ମେ 8ର ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥନୀତିକ ଓ ରାଜନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେ ଓ ଘର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା କୋଷ, ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ଯୋଜନା, କିଶୋରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା, କନ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଧନ ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ବେଳକୁ এই ଯେଉଁ ନାରୀ ସାକ୍ଷରତାର ହାର କେତେ ବଢ଼ିଛି? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଶରେ ନାରୀ ସାକ୍ଷରତାର ହାର ଥିଲା ମାତ୍ର 6%। ଏବେ 2021ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 91.95 ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 92%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2012 ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରସାର ହେଇଛି କି? ହଁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନେକ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଜନନୀ ରୂପେ ଅଭିହିତା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1949ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାକୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ପୁନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା 2014 ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 75.4% ନାରୀ ସାକ୍ଷର। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 21,000ରୁ ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଳିକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 55ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, IIT ବମ୍ବେ ସମେତ 778ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, 23ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ 21ଟି
पर्यवेक्षणाधीन बा डीम्ड विश्वविद्यालय छात्री मान संख्या अनेक। बालिकांक पई स्वतंत्र भाव अनेक विद्यालय प्रतिष्ठित होईछि। सेति सहित छात्री मानक पई विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रजुक्तिविद्या, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट रे उच्च शिक्षा पई अनुष्ठान मान मध्य रहिछि। 1916 रे बॉम्बे ठारे डी.के. कार्वेंक द्वारा स्थापित श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी वोमेन्स यूनिवर्सिटी भारतर प्रथम महिला विश्वविद्यालय। नारी शिक्षा विकासर प्रारंभिक पर्यायर अनेक मराठी महिला विभिन्न क्षेत्र में कृतित्व देखाइथिले। विप्लवी माता रूपे परिचिता मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, महाराष्ट्र प्रथम महिला लॉ ग्रेजुएट गोदावरी पारुलकर, रमा खंडवाला, रोहिणी गभंकर, सुमति मोरारजी, रमाबाई आंबेडकर, सविता आंबेडकर, शिरीन फौजदार, नवलीन कुमार, जयश्री सतपुते, मुमताज शेख, हीराबाई टाटा से राज्यर अग्रणी महिला थिले। पराधीनता काल जन्मिथिबा आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारतर प्रथम महिला डाक्तर, शकुंतला जोशी महाराष्ट्र प्रथम महिला इंजीनियर, भारतर प्रथम महिला पीएचडी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कमला सोहनी बॉम्बे विश्वविद्यालय छात्री थिले। राजनीति, प्रशासन, साहित्य, संगीत, अभिनय आदि विभिन्न क्षेत्र में महाराष्ट्र कन्या माने शिक्षिता होई यथेष्ट दक्षता देखाइछन्ति। भारत कोकिला लता मंगेशकर नाम मध्य ए प्रसंग रे स्मरणीय। तेबे मोट उपरे कहବାକୁ गले ए जो नारी शिक्षार प्रसारर की सुफल होई परिछि? सुफल तो अनेक होईछि। शिक्षार प्रसार हेतु सामाजिक व्यवस्था रे परिवर्तन आछि। बालिका विवाह प्रथा दूर हेबारु अपरिणत बयस रे नारी मानकर मृत्यु और शिशु मृत्युर हार कमिछि। नारी माने शिक्षिता हेबारु आत्मसम्मान सह बंची पारुछंती, अन्याय और शोषण विरुद्ध रे प्रतिवाद करि पारुछंती। शिशु कन्या हत्या, कन्या विक्रय और यौतुक प्रथा बहु मात्रा रे ह्रास पाइछि। परिवार नियंत्रण योजना मध्य सफल होईछि। गोटिए बा दुईटी संतान जन्म करी सेमानकर उपयुक्त लालन पालन, शिक्षा दीक्षा दिगरे सचेतनता क्रमे वृद्धि पाइबार लागिछि। नारी माने शिक्षिता और रोजगारक्षम हेबारु परिवार और संतान मानकर जीवन धारणर मान रे उन्नति घटिछि। भविष्यत वंशधरंक पई सचेतन और सुयोग्य माँ सृष्टि होइछन्ति। कुहा जाय जे गोटिए भल माँ 100 भल शिक्षकों सहित समान। यह तो सबुठार भल सुफल। शिक्षिता महिला माने जे कोनोसी कार्यर गुणात्मक मान वृद्धि करिबारे सचेतन और समर्थ ई कथा कहिबा प्रयोजन नाही। तेणु विभिन्न क्षेत्र रे नारी मानकर सफलता और कृतित्व दृष्टांत सृष्टि करछि। नारीर मर्यादा वृद्धि पाइछि। नारी को सम्मान दे राष्ट्र मध्य विकासर पथरे आगे चलछि। खूब सुंदर कथा गुड़िए कहले जे भारत रे नारी शिक्षार केमिति प्रसार घटिला आउ महाराष्ट्र रे नारी मानकर केमिति से माने अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले से विषय रे आपण अनेक गुडी मूल्यवान तथ्य हमर श्रोता बंधु मानकु देथिबारु अनुष्ठान तरफरु आपनकु धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपण माने शुणुथिले आलोचना भारत रे नारी शिक्षा और महाराष्ट्र अग्रणी भूमिका ए संपर्क रे डॉक्टर चिन्मयी महापात्रंक सहित आलोचना। मोर भारत जननी, मोर भारत जननी, मोर भारत जननी, जगत जन वंदिता सुंदर अवनी, जगत जन वंदिता सुंदर अवनी। मोर भारत जननी, मोर भारत जननी, मोर भारत जननी, जगत जन वंदिता सुंदर अवनी, जगत जन वंदिता सुंदर अवनी। सा मा पा गा मा रे गा सा रे सा, मा पा गा मा रे गा सा रे सा, मा पा गा मा रे गा सा रे सा गा धा मा। देव माता वेद माता पुण्य भावमयी, निखिल सुधा सार से स्वर्ण
ନୀଳ ସୁଧା ସାର ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାମୟୀ ଚରଣ ବନ୍ଦଇ ଯାର ଅସୀମ ସାଗର ଶିରେ ହୀରକ କିରୀଟି ହିମଗିରି ବର ଶିରେ ହୀରକ କିରୀଟି ହିମଗିରି ବର ପୁଣ୍ୟ ତୋୟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯା ହୃଦ ହାର ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମା ଶୋଭା ସୃଷ୍ଟି ସାର ମୋର ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର ଭାରତ ଜନନୀ ଜଗତ ଜନ ବନ୍ଦିତା ସୁନ୍ଦର ଅବନୀ ଜଗତ ଜନ ବନ୍ଦିତା ସୁନ୍ଦର ଅବନୀ ସୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଯାର ଇତିହାସ ଯାକଳେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ଯାକଳେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ନିଖିଳ ସୁଖ କଲ୍ୟାଣ ଯାହାର ଭାବନା ମାନବେ ଦେବତ୍ୱ ଆଣେ ଯା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମାନବେ ଦେବତ୍ୱ ଆଣେ ଯା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଉମାରମା ବାଣୀ ଦୁର୍ଗା ତୁମ ସର୍ବଶକ୍ତି ତୋ ଶ୍ରୀପଦେ ରହୁ ମୋର ବିଚଳା ଭକ୍ତି। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକକଳା ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସେଠାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଭଗୀରଥ ଆମ ସଂହତିର ଅଗ୍ରଦୂତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସୁନ୍ଦର